Today we see the concepts of Cauchy's ratio and how it is applicable to elastic bodies. When elastic bodies are kept under certain force, that is a force per area under certain stress, and change in length upon original length, that is under certain strain. This is a new point. Till last lecture we discussed about Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, that is Y, K and eta. Y is nothing but Young's modulus, which is defined as it is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. Then bulk modulus, it is the ratio of volume stress to the volume strain. And modulus of rigidity, it is the ratio of shearing stress to the shearing strain. All the definition which includes the ratio of stress of one body divided by strain of that particular body. तिघांच्या याच्यामध्ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे. याचा अर्थ काय? These all are the y, k and eta are the types of one elastic constant, that is a modulus of elasticity. ते आपण बघितलं होतं. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे तीन टाइप्स आहेत, y, k and eta. तर सॉलिडसाठी काय ॲप्लिकेबल आहे, लिक्विड आणि गॅससाठी बल्क मॉड्युलस ॲप्लिकेबल काय आहे हे आपण लास्ट लेक्चरपर्यंत डिस्कशन केलं होतं. ओके, नाउ दिस इज द न्यू पॉइंट, Cauchy's ratio. We know that if we apply the force to the elastic body goes along extension म्हणजे change in length upon original length आपल्याला काय मिळतं, बॉडीमध्ये तयार झालेला स्ट्रेन. बट वी हॅव अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया, मीन्स स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. म्हणजे ज्याला आपण स्ट्रेस अप्लाय करतो एफ अपॉन ए, त्याला चेंज इन लेंथ होते एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ असते कॅपिटल एल. हे तुम्हाला माहिती आहे. सो व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेस, always strain is produced within the body. That ratio we know, stress to the strain. But other than this stress and strain, one thing is also change, its a property. What is that thing? That we are going to study here. आपण एक केस मध्ये एक अशी हा ग्रेजुएशन बोर्ड आहे, इथे इलास्टिक वायर आहे अशी. दिस इज अ इलास्टिक वायर. ओके, दिस इज सेड टू बी अ इलास्टिक वायर. I can say elastic wire, or I can say this is said to be a metal wire. Every metal which is under extension, when we apply force to the other end of the particular metal. So when we apply the force, what happen? Force applied per unit area. What happens to the body? Of course we know change in length takes place for the wire. So this is said to be change in length and this is said to be a original length. Original length is said to be L and change in length due to what? Force per unit area. म्हणजे स्ट्रेस किती अप्लाय केला F upon A, स्ट्रेन किती प्रोड्यूस झाला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मग या वायरचा स्ट्रेस किती आहे बघा, स्ट्रेस ऑन वायर इज F upon A. याचं क्लियर? F upon A. मग फोर्स म्हणजे किती, हा F झाला. एरिया किती आहे, वायरचा एरिया किती असतो, इट इज सेड टू बी अ वायर स्क्वेअर. ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ दिस मच स्ट्रेस ऑन द वायर, हाऊ मच स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड विद इन द वायर. दिस इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस and this is a longitudinal strain. How much strain is produced? Change in length upon original length. म्हणजे इतका स्ट्रेस अप्लाय झाला आणि इतका स्ट्रेन प्रोड्यूस झाला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हे आपल्याला माहिती आहे. दिस इज इक्वेशन 1 and this इक्वेशन 2. बट अदर दॅन दिस, हा काय आहे बघा, वायरचा डायमीटर. दिस इज सेड टू बी डायमीटर ऑफ वायर. ओके, वायर अशी स्फेरिकल आहे, असा आहे, सिलेंड्रिकल टाइप शेप आहे. मग वायरचा डायमीटर हा आता तुम्ही वरून बघितला, इफ वी सी फ्रॉम द टॉप व्ह्यू, दिस विल बी द diameter. Okay, this will be the diameter and this will be the radius. Okay, याची radius कशी असणार बघा, like this. This is said to be radius of the wire. Wire ची radius r असणार आहे आणि wire diameter d असणार आहे. What is your logic that if you apply the force per unit area, if you apply the stress, can diameter of body changes?
Is it increasing, remains the same, or decreasing? Due to elastic nature काय होणार बघा, after the application of stress F upon A, how the diameter of wire changes. आता मी ही फिगर परत काढतो बघा. This is the original wire. Okay, due to application of pressure what happen, the body changes its dimension, change in length upon original length. आणि फोर्स कसा अप्लाय केला F upon A. फोर्स अप्लाय केल्यावर काय होतं, बॉडीचा डायमीटर कमी होतो. The diameter of body is decreases like this. बघा, this is original diameter आणि इथे काय झाला, स्ट्रेस अप्लाय केला. इलास्टिक बॉडीला स्ट्रेस अप्लाय केल्यामुळे काय झाला, त्या इलास्टिक बॉडीचा डायमीटर चेंज झाला. So this is said to be change in diameter. If this is original diameter, this is said to be change in diameter. If this is the original radius, I can say this is a change in radius. Is it clear? बघा, radius. Why diameter changes? Because we are applying the weight force per unit area. तो इलास्टिक बॉडीला फोर्स अप्लाय केल्यामुळे इलास्टिक बॉडीचं काय झालं, डायमीटर चेंज झालं. बघा ना, आणि तुम्ही जर ही अशी बॉडी घेतला, सपोज दिस इज इलास्टिक बॉडी, बरोबर, हा तर त्याचा एरिया असेल ए. तुम्ही जर असं ओढला बॉडीला तर बॉडीचं काय होणार आहे, इलॉंगेशन होणार. हे असं होणार बॉडी, म्हणजे बघा शेप चेंज झाला का. बघा हा एरिया बघा, हा एरिया बघा, एरिया चेंज झाला का, कारण तुम्ही इलास्टिक बॉडीला फोर्स अप्लाय केला. जर बॉडी अशी असेल, अशी इलास्टिक बॉडी असेल, इथं एंड हा फिक्स आहे, तुम्ही जर असं ओढला तर बॉडीची डायमेन्शन कशी चेंज होणार, द डायमेन्शन ऑफ बॉडी विल बी चेंजिंग लाईक दिस. द डायमेन्शन ऑफ बॉडी विल बी चेंजिंग लाईक दिस. अशी डायमेन्शन चेंज होणार. फोर्स या बॉडीला अप्लाय केल्यावर त्याची डायमेन्शन कशी अशी चेंज होणार आहे, म्हणजे डायमेन्शन काय झालं त्या बॉडीचा कमी झाला, म्हणजे त्याची डायमेन्शन काय झाली, रिड्यूस झाली. सो देयर इज अ चेंज इन डायमेन्शन ड्यू टू व्हॉट, ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेस, ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेस. नाउ विल सी हाऊ द डायमेटर चेंजेस इट्स व्हॅल्यू. हे कसं डिस्प्लेसमेंट आहे वायरचं अलॉंग द लेंथ. डिस्प्लेसमेंट कसं आहे, व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. ओके, म्हणजे डायमीटर ही बघा अशी आहे, डायमीटर कशी कमी झाली, लॅटरली, म्हणजे लॅटरली बघा, लॅटरल म्हणजे इन द व्हर्टिकल लाईन अशी कमी झाली. दिसते का बघा, ही त्याची काय आहे, ओरिजिनल डायमीटर. डायमीटर कशी कमी झाली, फोर्स अप्लाय केला, इथं फोर्स अप्लाय केला, फोर्स पर युनिट एरिया, डायमीटर कमी झाली बघा. वाय diameter decreases? Because due to application of force to the other end of the wire, the diameter of wire is reduced. म्हणजेच काय झालं, हे वर्टिकल जी काय डायमीटर आहे, हे वर्टिकल डिस्टन्स जे आहे हे डिक्रीज झाले. सो डिक्रीज इन वर्टिकल डिस्टन्स, that is said to be a lateral displacement, or I can say the lateral diameter. ज्याला डिस्टन्स लॅटरली म्हणजे वर्टिकली डिक्रीज होतं त्याला म्हणतात लॅटरल डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट और लॅटरल डिक्रीज इन डायमीटर. मग डायमीटर कशी चेंज झाली बघा, डायमीटर इट वॉज डी, दिस इज सेड टू बी चेंज इन डायमीटर स्मॉल डी. बघा कॅपिटल डी म्हणजेच काय, ओरिजिनल डायमीटर. ओके, स्मॉल डी इज व्हॉट, change in diameter, change in diameter. ओके, कशामुळे डायमीटर चेंज झाला, ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेस. डी का डायमीटर असेल तर कॅपिटल आर काय होतं, मी या ठिकाणी घेतो कॅपिटल रेडियस, कॅपिटल आर इज टू बी रेडियस, ओरिजिनल रेडियस कोणाची, वायरची. ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स डायमीटर कमी झाला तर रेडियस सुद्धा काय झाली, कमी झाली. आर इज इक्वल टू चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस. हाऊ दिस इज चेंज, वर्टिकली डिक्रीज, लॅटरली चेंज. ओके, दिस इज टू बी लॅटरल चेंज इन डायमीटर और लॅटरल चेंज इन रेडियस. अशी होती डायमीटर. फोर्स अप्लाय केला इलास्टिक बॉडीला त्यामुळे डायमीटर काय झाली, अशी डिक्रीज झाली. फोर्स रिमूव्ह केल्यावर काय होणार आहे, ओरिजिनल डायमीटर. फोर्स अप्लाय केला काय होणार आहे, लोअर एंडला डायमीटर कमी झाली. डायमीटर किती कमी झाली, स्मॉल डी. डायमीटर स्मॉल डी असेल तर रेडियस काय असणार आहे, स्मॉल आर. रेडियस विल बी स्मॉल आर. ओरिजिनल रेडियस चेंज इन रेडियस, ओरिजिनल डायमीटर चेंज इन डायमीटर. पण हे डिस्प्लेसमेंट किंवा हा चेंज कसा झाला आहे,
vertical change. So that's why this is said to be a lateral change. Okay. So we know stress is said to be stress on y is said to be F upon A. याला मी काय म्हणतो longitudinal stress. हे तुम्हाला माहिती आहे longitudinal stress deforming force per area change in length upon original length. हे काय झालेलं आहे along the length force अप्लाय झाला त्यामुळे length किती झाली change in length is said to be L, original length is said to be L. All these things are happening along the length of the wire. That's why it is said to be longitudinal along the length. आणि हा change in length upon original length काय असणार आहे it is said to be longitudinal. It is said to be longitudinal strain. Okay, due to stress what happened here diameter of the body also changes or radius of the body also changes. मग मी या ठिकाणी आणखी एक टर्म डिफाइन करतो चेंज इन डायमीटर और रेडियस. लक्षात घ्या चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. ओके, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. हा चेंज कसा झाला आहे लॅटरल चेंज झाला आहे. ओके, सो दिस लॅटरल चेंज इन डायमीटर अपॉन original diameter it is called as a lateral strain. It is called as a lateral strain. Why it is called as a lateral? Because it is a vertical change along the length. Vertical change along the length. That's what is said to be lateral. Along the length of wire. Vertical change along the length of wire त्याला म्हणतात lateral. म्हणजे हा स्ट्रेनचा माहिती तुम्हाला अर्थ स्ट्रेन म्हणजेच काय चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. म्हणजे चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर हे कसं आहे वर्टिकल चेंज झाला आहे त्यामुळे याला काय म्हणायचं लॅटरल स्ट्रेन. त्यामुळे याला काय म्हणायचं लॅटरल स्ट्रेन. हे इक्वेशन 1 हे इक्वेशन 2 याला मी इक्वेशन म्हणतो 3. ओके, नाउ Poisson's ratio. First time he defined a ratio in which there is a change in dimensions per unit original dimensions takes place. तर या केसमध्ये change in dimension एकदा झाले change in length upon original length. At the same time change in diameter original diameter. At the same time change in diameter upon original diameter takes place. म्हणजे length पण change झाली आणि diameter पण change झाला. इलास्टिक बॉडीची लेंथ सुद्धा चेंज झाली इलास्टिक बॉडीचा डायमीटर सुद्धा चेंज झाला. Poisson's ratio is nothing but the ratio of change in dimensions. मग Poisson's ratio कसा डिफाइन करायचा बघा. This is the definition of Poisson's ratio. Poisson's ratio it is defined as ratio of strain ratio of change in dimension upon original dimensions. It is a ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Poisson's ratio is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. What is meant by lateral strain here? Poisson's ratio is indicated by sigma. It is equal to lateral strain change in diameter. कितने सारे change in diameter? Change in diameter it is said to be small d. Original diameter कितने है? Capital D. Is it clear? So lateral strain is the ratio of change in diameter upon original diameter. So this I can write here as the lateral strain. Change in diameter upon original diameter divided by longitudinal strain is what? Change in length upon original length. Change in length upon original length is equal to dl upon dl. This is equation 4. So equation 4 is nothing but the Poisson's ratio, which is the ratio of change in dimension, lateral strain to the longitudinal strain. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called as the Poisson's ratio. That is sigma is equal to lateral strain म्हणजेच काय change in diameter upon original diameter divided by longitudinal strain म्हणजेच काय change in length upon original length. After solving, you will get sigma is equal to dl upon dl. Sigma is equal to dl, change in diameter into original length divided by original diameter into change in length. बघा, diameter change into original length divided by original diameter into
चेंज इन लेंथ, वाइस वर्सा. एक चेंज दुसरी ओरिजिनल डिवाइड बाय पहिली ओरिजिनल दुसरा चेंज. So keep in mind these questions can be asked for the examination for 3 marks. For find the value of Poisson's ratio for a metallic wire kept under the elongation. Elongation means काय? Change in length. So this is the point for the Poisson's ratio. Okay. In examination, sometimes they may ask like that. Define Poisson's ratio in terms of mass of the wire. In terms of mass of the wire. मग आता हा क्वेश्चन आहे की मास ऑफ द वायरच्या फॉर्म मध्ये कसा तुम्ही त्या ठिकाणी पॉइसन्स रेशो डिफाइन करणार, दॅट वी आर गोइंग टू सी. ओके, दॅट वी आर गोइंग टू सी हियर. Discuss Poisson's ratio in terms of mass of wire and density of wire. Density of wire या फॉर्म मध्ये हा Poisson's रेशो आता आपल्याला डिफाइन करायचा आहे. आता या फॉर्म मध्ये बघा, वायर घेतली, सेम वायर here. ओके, let m is equal to mass of wire. Is it clear? वायरची लेंथ किती आहे? ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल. वायरचा एरिया किती आहे? कॅपिटल ए. ओके, आणि वायर म्हणजे काय? इट इज अ मटेरियल. इट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल. इट मे बी द स्टील मटेरियल. ओके, स्टील मटेरियल म्हणजे काय? त्याची असणार आहे डेन्सिटी रो. आय कॅन राईट हियर इफ m is said to be mass of the wire, rho is said to be सिग्मा. इथं सिग्मा इथं याला दिला Poissonचा, म्हणून चेंज साठी काय करतो? रो. रो इज अ डेन्सिटी ऑफ वायर. v is equal to व्हॉल्यूम ऑफ वायर. वायरचा व्हॉल्यूम कसा काढणार आहे? वायरचा व्हॉल्यूम बघा, एरिया इंटू लेंथ. वायरचा व्हॉल्यूम बघा ना, एरिया इंटू लेंथ. पण वायर कशी आहे? स्फेरिकल आहे, बरोबर का? त्यामुळे त्या वायरचं व्हॉल्यूम काय आहे? पाय आर स्क्वेअर इंटू एल. एरिया इंटू व्हॉल्यूम, दॅट एरिया इंटू दिस लेंथ दॅट गिव्स द व्हॉल्यूम. एरिया पाय आर स्क्वेअर इंटू लेंथ इज सेड टू बी एल. म्हणजे वायरचं व्हॉल्यूम किती आहे? ए इंटू एल, म्हणजे पाय आर स्क्वेअर एल. मग मासच्या फॉर्म मध्ये कसं हे करणार बघा. we know that density is equal to काय असतं? mass upon volume. Therefore density is equal to mass upon volume. Therefore mass is equal to density into volume. Mass is equal to density into volume. So volume बघा, pi r square l into density is equal to rho. This is I can say equation 1. आता आपल्याला या ठिकाणी Poisson's रेशो डिफाइन करायचा आहे. नाउ वी डिफाइन Poisson's रेशो. Poisson's ratio is what? It is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Okay, let Poisson's ratio, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain आपण जे डिफाइन केलं होतं, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर दॅट गिव्ह द लॅटरल स्ट्रेन. सो चेंज इन डायमीटर किती आहे बघा, या केसमध्ये इट इज डी बाय डी अपॉन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर मिळाला लॅटरल स्ट्रेन. लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस किती झाला या केसमध्ये? लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस इट इज सेड टू बी एल अपॉन एल. इट इज एल अपॉन एल. म्हणजे परत इक्वेशन कसं आहे बघा, डी इंटू एल अपॉन dl. d into l upon dl. In terms of radius, जर diameter d असेल तर रेडियस काय असणार आहे? चेंज इन डायमीटर d असेल तर चेंज रेडियस काय असणार आहे? r. मग डायमीटर चेंज, ओरिजिनल डायमीटरला मी ओरिजिनल रेडियसने चेंज करतो आणि चेंज इन डायमीटरला चेंज इन रेडियसने मी रिप्लेस करतो. म्हणजे इक्वेशन कसं चेंज होईल बघा या केसमध्ये, rl upon
it is said to be R into L. बघा काय केलं, ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल रेडियस, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन रेडियस, म्हणजे काय केलं, कॅपिटल डी च्या इथं स्मॉल आर, कॅपिटल आर प्लेस केलं आणि स्मॉल डी च्या इथं काय केलं, स्मॉल आर रिप्लेस केलं. आता ह्या केसमध्ये बघा हे इक्वेशन मिळालं, इक्वेशन 1 वरून आर ची व्हॅल्यू आपण टाकू शकतो का, इक्वेशन 1 वरून आपण आर ची व्हॅल्यू टाकू शकतो का, ऑफकोर्स येस. हाऊ टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ आर फ्रॉम दिस इक्वेशन, from equation 1. So mass is equal to pi r square L into rho. आता प्रश्न या ठिकाणी असा आहे की व्हॅल्यू टाकायची कुठली, स्मॉल आर टाकायची का कॅपिटल आर टाकायची. स्मॉल आर चा अर्थ काय, चेंज इन रेडियस, कॅपिटल आर चा अर्थ काय, ओरिजिनल रेडियस. पण आपण या केसमध्ये काय केले, ऍक्च्युअल वायर जे आहे त्या वायरचा मास किती आहे, m इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर L इंटू रो, बरोबर आहे. मग आर स्क्वेअर हे कशासाठी घेतलं, चेंज इन रेडियससाठी. इन जनरल फोर्स अप्लाय करायच्या अगोदर लेंथ किती आहे L, एरिया किती आहे A, मग याची रेडियस काय असणार आहे, वायरची रेडियस इज सेड टू बी आर. वायरची रेडियस आर असेल तर हा फॉर्म्युला कसा चेंज होणार, पाय आर स्क्वेअर L इंटू रो. ओके, पाय आर स्क्वेअर L इंटू रो, म्हणजे या ठिकाणी मी काय करणार, व्हॅल्यू पाय आर स्क्वेअर L इंटू रो. आता मी काय करतो, इन्स्टेड ऑफ पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल आर आय कॅन पुट द व्हॅल्यू ऑफ L. ओके, देअरफॉर L इज इक्वल टू m अपॉन, जर आर ची व्हॅल्यू घेतला तर स्क्वेअर रूट येणार, पर स्क्वेअर रूट पुट केला तुम्हाला व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायला प्रॉब्लेम होईल. मग L इज इक्वल टू काय पुट करतो, m अपॉन पाय आर स्क्वेअर इंटू रो. L इज इक्वल टू m अपॉन पाय आर स्क्वेअर इंटू रो, ही व्हॅल्यू इथं पुट करूया आपण. Therefore, sigma is equal to Poisson's ratio is equal to R into capital H value by काय बघा m upon pi r square rho. ओके, आणि आपण हे काय आहे R आहे. ओके, so in terms of mass and density, Poisson's ratio can be written as Rn upon pi r cube rho L. हे तुम्हाला एक्झामला करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट और राइट द पॉइसन्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द वायर अँड इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी ऑफ द वायर. मग या इक्वेशनवर काय बघा, पॉइसन्स रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर, पॉइसन्स रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर, पॉइसन्स रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी ऑफ वायर, पॉइसन्स रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी ऑफ द वायर. सो दिस इज द इक्वेशन यू आर गोइंग टू सॉल्व. द expression of Poisson's ratio or express or show this Poisson's ratio is proportional to m, Poisson's ratio proportional to 1 by rho. हे तुम्हाला एक्झामला असणार आहे. इक्वेशन फॉर Poisson's ratio in terms of mass of wire or in terms of density of the wire. Okay, so we can stop here. In the next lecture we will see next point. Thank you.